السلام علیکم پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بہنوں، سب کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا لاہور سے بہت بہت سلام۔ آج اتوار 18 اکتوبر کراچی میں بہت بڑا جلسہ لیکن حکومت کو پسو پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی جلسہ شروع نہیں ہوا، ابھی خطاب ہے مریم نواز صاحبہ کا، مولانا صاحب کا، بلاول بھٹو کا اور حکومتی فیاض الحسن چوہان، اور یہ سارے کہہ رہے ہیں جی جلسہ فیل ہو چکا ہے۔ وہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا، جیسے گجرانوالا وہاں کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اسٹیڈیم بھی اور باہر بھی، کہتے ہیں جی وہاں جلسہ فیل ہے۔ وہ 6 بجے ہی کہنا شروع کر دیا، جلسہ 2 بجے تک جلسہ تھا اور 6 بجے ابھی نہ مریم کا بی بی کا جلوس پہنچا نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا۔ تو یہ ڈرامے والی حکومت ہے، جھوٹی حکومت ہے، جتنا جھوٹ بولو کہ لوگ کہیں جی سچے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان جناب آج ایک نئے دو شوشے کیا چھوڑ رہے ہیں نئے، کہ نواز شریف صاحب خطاب نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا جی کہ بلاول بھٹو نے منع کیا تھا کہ نواز شریف یہاں خطاب نہیں کریں گے، اور یہ کیونکہ وہ آرمی کے خلاف بولتے ہیں، فوج کے خلاف بولتے ہیں، تو بلاول بھٹو نے کہا جی کہ ہم ان کو خطاب نہیں کرنے دیں گے۔ جھوٹ، بالکل یہ جھوٹ۔ اس کی وضاحت پہلے ہی کالی کر دی گئی تھی کہ جناب نواز شریف صاحب گلے کی خرابی کی وجہ سے کراچی میں خطاب نہیں کریں گے، کوئٹہ میں کریں گے۔ جلسے جو بھی ہو رہے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں ہو رہے ہیں، ان کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں، اور پی ڈی ایم کے وہ چیئرمین ہیں، وہی سارا کچھ طے کرتے ہیں، اور ان کی فل سٹاف والی تقریر بھی ان کی ہوتی ہے، سٹاف والی، اور وہی سارا کچھ کر رہے ہیں۔ باقی میزبان ہیں کہ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ میزبان ہیں، کراچی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب میزبان ہیں، پشاور میں اور کوئٹہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب میزبان ہوں گے۔ تو یہ ہے، باقی ساری پالیسی طے شدہ ہے۔ اب میں نے آپ کو پہلے ہی ویڈیو میں دوپہر کو ہی کہہ دیا تھا کہ نواز شریف صاحب خطاب نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اس کے اندر سے شیطانی چیزیں نکال لی ہیں اور کہا جی کہ بلاول بھٹو نے بڑا اچھا کیا جی کہ اداروں کے ٹکراؤ سے بچ گئے اور ان کو خطاب سے منع کیا۔ جھوٹ۔ یہ جھوٹے جھوٹ ہی بولیں گے، یہ جھوٹے جھوٹ ہی بولیں گے۔ اچھا جی، ایک یہ شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، دوسرا شوشہ جی کیا چھوڑا جا رہا ہے، وہ تھانے پہنچ گئے اور گورنر عمران اسماعیل گورنر، وہ کہہ رہے جی کیپٹن صفدر وغیرہ کے خلاف جی پرچہ درج کرو۔ کیوں؟ قائد اعظم کے مزار پہ انہوں نے سیاسی نعرے لگائے۔ سبحان اللہ، یہ ویژن ہے ان کا، یہ ویژن ہے۔ قائد اعظم مزار، ان سے پوچھو کہ قائد اعظم مزار کے اندر لگائے تھے؟ باہر تو روز جلسے ہوتے ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم کی جماعت کا جلسہ ہو، پی ٹی آئی کا جلسہ ہو، پیپلز پارٹی کا جلسہ ہو، نون لیگ کا جلسہ ہو، مولانا فضل الرحمان کا، وہ تو جگہ ہی ایسی بنائی ہے جیسے مینار پاکستان ہے۔ مینار پاکستان کے ساتھ ہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، تو کیا ہم کہیں گے کہ یہ وہ شاہی مسجد تک لوگ سارے آ جاتے ہیں تو وہاں وہ سیاست ہے؟ یہ نہیں کہ دیکھیں کیسے فتنے چھوڑے جا رہے ہیں۔ اب وہ جی تھانے میں بیٹھے ہیں، گورنر صاحب نے فون تھانے میں کر دیا ہے کہ نون لیگ کے خلاف پرچے کرو، اور جس میں کیپٹن صفدر کو جو ہے نا پرچہ اس کے اوپر نامزد کرو، اس کی 3 سال سزا ہے جی۔ او بھائی، وہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو بتانے گئے تھے کہ تیرے پاکستان کے ساتھ مانی مینٹل کیا کر رہا ہے، پاکستان کو تباہ کر رہا ہے۔ مزار قائد پہ جاتے کیوں ہیں؟ وہ کون سا مزار ہے؟ وہ بانی پاکستان کا مزار ہے، وہاں پاکستان کے متعلق نعرے لگے ہیں، کوئی ہندوستان کے نعرے نہیں لگے۔
वो शोशा छोड़ दिए। वो जनाब देखें, गवर्नर साहब ने थाने में फ़ोन किया है इमरान इस्माइल ने कि जी फ़ौरन पर्चा दर्ज करो, आज ही करो और कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करो, क्योंकि कैप्टन सफदर और मरियम दोनों ही खटकते हैं दिल यज़दा में कांटे की तरह। ये इनका विजन है। और जो कल इमरान खान ने सारे मुगलज़ात कहते हैं कि क्या कहते हैं वो कहे हैं, उसके ऊपर FIR नहीं हो सकती। जब वो सारा वो कहता रहा है, अजीब अजीब कहानियाँ बयान करता रहा है, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। ये जो रोज़ाना आके गालम गलोच ब्रिगेड जो है ना, गालम गलोच करते हैं, इनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं होगा। तो जनाब ये इनके हवास ख़त्म हो चुके हैं। न सेंस पहले था, जो थोड़ा बहुत बाकी लोगों में था वो भी ख़त्म हो गया है। और अब ये इनको एक एक जलसा इनके लिए नींदें हराम करता जा रहा है। और जब इनको नींद नहीं ना आएगी तो ये इस्तीफ़े इंशाल्लाह 2-3 जलसों के बाद देखेंगे इस्तीफ़े आना शुरू हो जाएंगे हुकूमती पार्टी की तरफ से। ये जलसे करने का मकसद ही यही है। भाई वहाँ सियासी नारे नहीं लगेंगे तो क्या, कोई मज़ार के अंदर तो नहीं लगाया, तो बाहर लगते ही सियासी नारे हैं। कायद आज़म रहमतुल्लाह ने पाकिस्तान बनाया है तो वहाँ पाकिस्तान के ही नारे लगे हैं ना, कि जीवे जीवे पाकिस्तान। क्या नारे लगाए हैं बताएं, बता दें क्या नारे लगाए हैं, वो वीडियो में बता दें। कायद आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान, ये सारे यही नारे लगे हैं। क्या नारे लगे हैं? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या ये चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं? ये फसाद चाहते हैं, फसाद फिल अर्ज। जो फसाद फिल अर्ज है ना, वो कत्ल से भी ज़्यादा है। वो क्या है कि वो आयत चले मुझे सही याद नहीं आ रही, मैं गलत नहीं पढ़ना चाहता, कि जो कत्ल है वो कम दर्जे का है और फसाद फिल अर्ज ज़्यादा दर्जे का गुनाह है। ठीक है, तो ये सारे फयाजुल हसन चौहान का बयान आ गया है, शिबली फराज का बयान आ गया है कि जी कैप्टन सफदर के ऊपर जो है ना FIR दर्ज करो। भाई क्यों FIR दर्ज करो? कर लो। तुमने पहले मरीम नवाज साहबा गाड़ी से बाहर नहीं निकली थी 11 अगस्त को, तो आपने उनके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज किया। कर लो मिस्टर इमरान न्याजी। अब तो नया इमरान खान आ गया है। वाह जी वाह, एक नई, पहले नया पाकिस्तान का नारा था, अब नया इमरान खान आ गया। और पहले वाला इमरान खान कितने गया? फौत हो गया। जेड़ा पहले इमरान खान सी वो फौत हो गया। नया आया है, सुना को नया आया है, नया आया है। पता करना पड़ेगा कि ये नया किस तरह का है जी, इसने क्या चांद चढ़ाने हैं। पुराने ने तो बड़े चांद चढ़ाए हैं, अब इसने क्या चांद चढ़ाने हैं। तो ये फजूल दोनों बातें कर रहे हैं। और अभी जलसे इंशाल्लाह हो रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त जलसा है। जितना एक से, अब मैं आपको ये भी बता दूं, एक से बढ़ के एक जलसा होगा। गुजरांवाला ने बुनियाद रखी है, आज कराची में उससे भी बड़ा जलसा है, कोयटा वाला उससे भी बड़ा होगा, और पेशावर वाला मज़ीद बड़ा होगा, और लाहौर वाला तो इमरान तुझे बहा के ले जाएगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, तुझे बहा के ले जाएगा। और फिर वही शेर होगा पुराना कि अब टूट गिरेंगी ज़ंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे। ए जनाब, अपना आप बोरिए बिस्तर समेटो और पहुँचो। आप जहाँ का खमीर है वहाँ पे मिट्टी आपकी पहुँचेगी, और आप अपने बीवी बच्चों के साथ उधर ही पहुँचें जिधर के आप हैं। ना ये पाकिस्तान से आपको कोई ऐसा लगाव है, ना आप पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। पाकिस्तान को डुबोने के ज़िम्मेदार हैं, आपके ऊपर ही पर्चे होंगे जनाब अली। ये दोनों शोशे हम रिजेक्ट करते हैं, मुस्तरद करते हैं। कानूनी TV चैनल को सब्सक्राइब करने, कराने और लाइक करने का बहुत 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 शुक्रिया। खुदा हाफिज़।